नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मानक समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी तुला राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण तुला राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन यही सूर्य पराग परठारु संपूर्ण रूप से बदलिबाकु जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउअछि। शनि निजर राशि परिवर्तन करने को जाउछंती। शनि कुंभ राशि बाहरी मीन राशि को चलन करने को जाउछंती, जहा द्वारा आपणकर जीवन में किछि बड़ हेबाकु जाउअछि। एही सूर्य पराग ठारू आपणक जीवन में कौन सब बड़ परिवर्तन हेबार अछि, एहा पूर्वरु जदि आपण मानकर भी तुला राशि होइथाए तेबे भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं भिडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण जदि शनिदेव को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय श्री शनिदेव अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज रही कार्यक्रम जहाँकि चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तेबे बंधु माने आपणकर जन्म कुंडल रे जदि शनिदेव उच्च स्थिति रे थांती तो आपण माने जानि नेबा उचित जे पूर्व जन्म रे आपण बहुत भल कर्म करिथिले। जदि आपणकर कुंडली रे शनि नीचस्थ थांती बा कमजोर स्थिति रे थांती, यार अर्थ हेउची आपण पूर्व जन्म रे किछि खराब कार्य करिसंती, जहार फल ए जन्म रे भोग करिबा पई पड़िबो। कारण जेउ व्यक्ति विशेष मानकर कुंडली रे शनिदेव उच्च स्थिति रे थांती सेमानक पई शनि दशा जेपरिक शनि 7.5 हो किंबा शनि 2.5 हो ताहा वरदान सदृश्य साब्यस्त होइथाए। एही शनि 7.5 किंबा शनि 2.5 मध्यरे व्यक्ति रंकरु राजा मध्य बनी जाई थाए। जदि से व्यक्ति विशेषकर कुंडली रे शनिदेव उच्चस्थ थांती बा मजबूत थांती तो आपणकर पूर्व जन्मर कर्म आकार रे ही शनिकर स्थिति रही थाए एवं आपण एही जन्म रे जेउ कार्य करिवे सेही कार्य आधार रे ही शनि आपण को पर जन्म रे सेही फल प्रदान करिवे। सेथिपई आपण सर्वदा उचित मार्ग रे बा सत् कार्य करंतु तो आपण शनि दशा को डरिवार कोनोसी आवश्यकता नाही। कारण एही शनि दशा चलुथिबा समय रे आपण रंकरु राजा मध्य बनी जाई पारंती। तो वर्तमान शनिदेव मूल त्रिकोण राशि तथा कुंभ राशि रे विराजमान अछंती। तो 29 मार्च को शनिदेव मीन राशि रे प्रवेश करिवे, जहाँकि देवगुरु बृहस्पतिंकर राशि अटे। तेबे शनिकर एही गोचर फल रे एही 2.5 वर्ष रे तुला राशि व्यक्ति विशेष मानक उपरे किपरि रहिबो बा तुला राशि व्यक्ति विशेष मानक किपरि फल प्रदान करिवे से विषय रे आजिर वीडियो रे आसंतु जानिबा। तेबे बंधु माने राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु सप्तम राशि होची तुला राशि। तेबे बंधु माने चलित वर्ष शनिदेव जे राशि परिवर्तन करने को जाउछंती बा मीन राशि रे गोचर करुछंती तो शनि तुला राशि रे जोगकारक ग्रह होई आपणकर चतुर्थ एवं पंचम भावर स्वामी होई आपणकर कुंडलीर षष्ठ भाव रे गोचर करिवे एवं षष्ठ भाव रे शनिकर गोचर हेबा दोषरु आपणकर शत्रु हंता जोग बनुअछि, जहा फल रे आपणकर जो शत्रु रहिथिले बा आपणकर विरोधी रहुथिले सेमाने आपणक विरुद्ध रे आउ किछि भी षड़यंत्र करि परिबे नाही। आपणकर शत्रु संख्या धीरे धीरे कम होई जिवो। षष्ठ भाव रे शनि विराजमान रही आपणकर द्वादश अष्टम एवं तृतीय भाव को दृष्टि गोचर करिवे। तो यही समय रे आपणकर स्वास्थ्य रे सुधार आसीबो एवं आपण को आगो को बढ़िबा पई सफलता प्राप्ति हेबो। जेउ माने शिक्षार्थी अटंती सेमानकु शिक्षा क्षेत्र रे बहुत सफलता प्राप्ति हेबो। आपण को प्रत्येकटी क्षेत्र रे सफलता प्राप्ति हेबो। षष्ठ भाव रे शनिकर चलन आपण को रोग तथा शत्रु ठारू रक्षा करिवो। जदि एही समय मध्य रे तुला राशि व्यक्ति मेडिकल लाइन रे जदि निजर कैरियर को गढ़ी थाए तेबे आपण को एही गोचर वरदान सदृश्य काम करिवो। एही समय रे आपण को विदेश यात्रार सफलता प्राप्ति हेबो। तो आपण जदि विदेश यात्रा करने को चाहूतिले तो यही समय आपणक पई अनुकूल रहिबो।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ନିଜକୁ ହେଲ୍ଦି ମନେ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ପରିବାର ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ଷଷ୍ଠ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ହୋଇ ଶନି ଦ୍ୱାଦଶ କିମ୍ବା ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ବିମନ ଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏହିଭଳି ଯୋଗ ରହିଥାଏ, ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆନନ୍ଦ, ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଧର୍ମପରାୟଣ ହେବେ। ଦାନ ପୁଣ୍ୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବେ। ଏହା ସହିତ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ, ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଦି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଶନିଙ୍କର ଗୋଚର ହେବା ହେତୁ ଆପଣ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ବା କ୍ୟାରିୟରରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ଷଷ୍ଠ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ରୋଗ, ଋଣ ଏବଂ ଶତ୍ରୁର ଭାବ। ତ ଏହି ଭାବରେ ଶନିଙ୍କର ଗୋଚର ହେବା ହେତୁ ରୋଗ, ଋଣ ଏବଂ ଶତ୍ରୁର ଭୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଏହି ଭାବ ସହିତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଶନିଙ୍କର ଏହି ଗୋଚର ଫଳରେ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଆପଣ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷାମାନ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଶନି ରହି ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅଷ୍ଟମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଭାବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଜ୍ୟୋତିଷ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଏହିସବୁ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ବି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ପାଇବାର ଜିଜ୍ଞାସା ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଧନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଶନି ରହି ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଦୂରକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଭାବିଚିନ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ହେବ। ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଶନି ରହି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରି ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପ୍ରଶଂସାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୂମି ଏବଂ ବାହନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମନସ୍କାମନା ରଖିଥିଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଯାନବାହନ କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂରଣ ହେବ। ତେବେ ଶନିଙ୍କର ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଦେବା ସହିତ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନକାରାତ୍ମକ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବେଳେବେଳେ ଋଣ ନ ଶୁଝିପାରିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ମିଳିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଋଣଠାରୁ ଯେତେ ଦୂରେଇ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେ ଭଲ ହେବ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଋଣ ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବି ଚିନ୍ତି ବୁଝି ବିଚାରି ଋଣ ନେବା ଉଚିତ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ତଳି ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ନିଜର କ୍ୟାରିୟରରେ ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା କାରଣରୁ ଆପଣ ପରିବାର ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ମନମନାନ୍ତର ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ୍ ରହିନପାରେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେବେ ଶନିଙ୍କର ଏହି ଗୋଚର ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ଶନି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ତେବେ ଦୀପ ଜାଳିବା ସମୟରେ କେବେ ବି ଶନିଙ୍କର ପ୍ରତିମା ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ସିଧା ଠିଆ ହେବେ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ସାଇଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବେ, ବାମ ପାଖରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଡାହାଣ ପାଖରେ ହେଉ, କାରଣ ଶନିଙ୍କର ସିଧା ଦୃଷ୍ଟି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହାନିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶନି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସାଇଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କଳା କୁକୁର କିମ୍ବା କଳା ଗାଈକୁ କିଛି ନା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗାଈକୁ ରୁଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।